တနေ့ကဟောခဲ့တဲ့နတ်ပြည်ကမာရန်3ခုမာရန်3မျိုးပေါ့အဲ့ဒါလေးနောက်ဆုံးမာရန်ကလေးကျန်နေတယ်အဲ့ဒါလေးဆက်ပြောအောင်အဲ့ဒါလေးကပိုးအရေးကြီးတယ်မှတ်မိအောင်ပြန်စရင်တော့နတ်ပြည်မှာနတ်သားနတ်သမီးတွေလည်းစုတည်ကြတယ်အဲ့လိုစုတည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုပ္ပနမိတ်5မျိုးထင်းလာတယ်ခေါင်းမှာပန်ထားတဲ့နတ်ပန်းတွေညှိုးနှွမ်းလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဝတ်ထားတဲ့နတ်ဝတ္တန်စာတွေလည်းပဲညှိုးနှွမ်းလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲချွေးတွေစို့လာတယ်ရုပ်ရည်အဆင်းတွေကလည်းပဲယူရင်းပျက်စီးလာတယ်ရင့်ရော်လာတယ်ပေါ့အရင်လိုမနုပြိုအရင်ကတော့အမြဲတမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နုပြိုနေတာပဲနတ်ဩဇာတွေကလည်းပဲကောင်းပိတ်ညွန့်ပိတ်အစားအသောက်တွေစားနေရအမတန်မှနုညံ့သိမ်မွေ့တဲ့အစားအစာတွေကံကလည်းပဲအကျိုးပေးတယ်တော့အမတန်ချောမောလှပအခုတော့သုတေတွေကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲညှိုးနွမ်းလာတယ်နောက်နတ်ဘုံဘိတ်မှန်လည်းပဲနတ်ဘုံဘိတ်မှန်မှလည်းပဲနေရတာမပျော်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီချင်းရမြင်ရလို့ရှိရင်ဒီနတ်သားနတ်သမီးဟာမကြခင်အတွင်းသုတေတော့မှာပဲအဲ့ဒီလိုသုတေတော့မှာကိုတခြားနတ်သားတွေကမြင်တွေ့ရလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ဘဝကိုသွားပါနော်ကောင်းတဲ့ဘဝဆိုတာလူပြည်ကောင်းသောရချင်းတွေလည်းရအောင်လုပ်ပါနော်အဲ့ဒါကတော့တတ္ထာတရားတဲ့အဲ့ဒီထီအောင်ပြောသွားပြီဒီကနေ့တော့အဲ့ဒီရထားတဲ့တတ္ထာတရားလေးကောင်းတဲ့ရချင်းကလေးကိုခိုင်မြဲအောင်လုပ်ပါနော်ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးချက်ကိုပြောပြမှာပေါ့Pada Dhamma Talk yang lalu, Sayadaw telah membabarkan tentang apa yang akan terjadi pada dewa dan dewi ketika mereka akan meninggal, maka satu dengan yang lainnya kemudian memberikan nasihat seperti ya, agar pergi ke tempat tujuan yang baik, kemudian memiliki keyakinan dapat ke tempat tujuan yang dapat membuahkan atau menyebabkan dia dapat melakukan perbuatan kebajikan dengan penuh keyakinan dan bisa melakukan hal-hal yang lebih baik di situ. Juga telah disebutkan tentang 5 hal pertanda kematian dari dewa atau dewi, yaitu bunga-bungaan yang biasanya ia pakai kemudian menjadi layu, pakaiannya yang gemerlap menjadi lusuh, tua, kotor, kemudian tubuhnya juga yang tadinya gemerlap juga menjadi kehilangan warnanya, kemudian di tubuhnya dari tangan ketiaknya keluar keringat dan dia juga seperti tidak memiliki kebahagiaan lagi dengan tempat tinggalnya. Maka ketika kelima pertanda kematian tersebut muncul, maka para dewa akan segera meninggal. Maka mereka kemudian memberikan nasihat satu dengan yang lainnya apabila hal tersebut akan terjadi, agar mereka pergi ke tujuan yang lebih baik, kemudian agar mereka dapat melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan karena memiliki keyakinan. Maka sekarang Sayadaw akan melanjutkan
berkenaan dengan hal-hal tersebut. လူပြည်ကိုကောင်းတဲ့လူပြည်သူဂတိပေါ့ရောက်တဲ့အခိုက်ဖះပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းတတ္ထတရားတရားတော်ပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းတတ္ထတရားသံဃာပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းတတ္ထတရားအဲ့ဒီတတ္ထတရားရှိအောင်လုပ်ပါနော်ဆိုတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့ယောဂီသူတော်စင်တွေဖះတရားသံဃာယရဏသုံးပါးအပေါ်မှာသက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့တတ္ထတရားတော့ရှိကြပြီအဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့တတ္ထတရားကိုခုနနောက်ဆုံးတတိပေးတဲ့အနေနဲ့နတ်သားတွေကအားပေးတိုက်တွန်းတယ်ခိုင်မြဲအောင်လုပ်ပါနော်တဲ့မခိုင်မြဲတတ်ဘူးခိုင်မြဲအောင်အချင်းချုပ်လူရင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ခိုင်မြဲအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာအခုလိုဝိပဿနာတရားပွားများဘုရားရှင်ဟောကြားထားတဲ့အတိုင်းကြိုးကြိုးစားစားပွားများအားထုတ်မှအားထုတ်တယ်ဆိုတာဓောရ6ပါးတကား6ပေါက်ပေါ့မျက်စိတကားပေါက်နားတကားပေါက်နှာခေါင်းတကားပေါက်ရှားတကားပေါက်ခန္ဓာကိုယ်တကားပေါက်စိတ်တကားပေါက်အဲ့ဒီဓောရ6ပါးကပေါ်လာသမျှအာယုန်တွေအခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီသူတော်စင်တွေကြိုးကြိုးစားစားကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ရတာအဲ့လိုရှုမှတ်လို့ရှိရင်အခုပြောတဲ့တတ္ထတရားဟာခိုင်မြဲသွားနိုင်တယ်ခိုင်မြဲအောင်အားထုတ်ပါလို့ဆိုလိုတာပဲAlam manusia merupakan salah satu bagian dari alam kehidupan yang bahagia. Maka di alam kehidupan manusia di situ karena dapat muncul Buddha, maka merupakan atau disebut sebagai alam kebahagiaan. Maka kita sebagai umat manusia, Anda semua sebagai yogi di sini memiliki keyakinan, yaitu keyakinan terhadap Buddha, keyakinan terhadap ajaran atau Dhamma, keyakinan terhadap Sangha atau murid-murid dari Buddha. Untuk itu, agar keyakinan tersebut menjadi kokoh, menjadi mantap, tidak tergoyahkan, maka hal yang penting untuk dapat membina keyakinan tersebut adalah dengan pengembangan sati. Maka dalam hal ini, di sini kita menjalankan latihan vipassana atau meditasi pandangan terang. Di dalam melakukan meditasi pandangan terang ini, maka para yogi semua harus berusaha untuk dapat mengamati objek-objek yang muncul dari 6 pintu yang disebut pintu mata, jadi objek yang muncul dari pintu mata, objek yang muncul dari pintu telinga, objek yang muncul dari pintu hidung, objek yang muncul dari pintu lidah, objek yang muncul dari pintu tubuh, dan objek yang muncul dari pintu batin. Maka para yogi memiliki kewajiban untuk mengamati dengan cermat setiap objek yang muncul dari ke-6 pintu tersebut. Ketika yogi dapat mengamati dengan baik, maka ia akan memiliki sada atau keyakinan yang kokoh. အဲ့ဒီလိုဓဝရ6ပါးကပေါ်သမျှအာယုန်တွေကိုကြောင်းညာဆိုင်ပြီးတော့မှတ်နှိုင်းလာလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမတုံမလှုပ်သက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲသက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့ပထမဆုံးအရိယာအဆင့်ရောက်သွားသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖူညာမောသောတပန်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အရိယာစီရင်ဝင်သွားပြီ
အဲ့လိုသောတာပန်စီရင်ဝင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်အပေါ်မှာတရားတော်အပေါ်မှာသံဃာတော်အပေါ်မှာတကယ်ကိုသက်ဝင်ယုံကြည်သွားပြီသို့လောတွေ့တော်ယုံမှတန်တရားတွေမရှိတော့ယုံနာကွယ်ကြောင်းကျိုးသည့်ဖြစ်ပြမြင်ဆိုတဲ့အမှန်တိုင်းလည်းပဲသိမြင်လာတယ်အဲ့လိုအဆင့်ထိအောင်ရောက်အောင်အားထုတ်ကြရမှာရထားတဲ့ဒီလက်ကလေးကိုခိုင်မြဲအောင်လုပ်ပါဆိုတာအဲ့ဒီသောတာပန်အဆင့်ထိအောင်အဆင့်ရောက်အောင်အားထုတ်ပါလို့အဲ့ဒီလိုပြောလိုတာပဲMaka ketika objek-objek muncul dari 6 pintu tersebut, maka para yogi harus dapat segera mengamatinya dengan baik. Ketika para yogi dapat mengamati objek yang muncul dari 6 pintu tersebut, maka para yogi nantinya akan memiliki sada atau keyakinan yang tidak tergoyahkan, sada atau keyakinan yang kuat. Dengan sada atau keyakinan yang kuat, maka para yogi akan memberikan usaha atau wirya di dalam melakukan latihan meditasi tersebut, hingga secara bertahap akan mencapai tingkat Sotapanna atau tingkat jalan dari Sotapanna atau Sotapati Magga. Maka ketika mencapai tingkat tersebut, maka menjadi seorang Arya atau seorang yang telah mencapai kesucian. Seseorang yang telah mencapai tingkat kesucian Arya, maka ia akan memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ia tidak memiliki keraguan-raguan lagi terhadap Buddha, Dhamma, ataupun Sangha. Demikian pula, ia memiliki pemahaman yang benar terhadap rupa materi dan nama atau batin. Maka untuk itulah para yogi berusahalah untuk melakukan meditasi ini dengan sebaik-baiknya hingga dapat mencapai tingkat Sotapanna. အဲ့ဒါကိုအဓိကမတတ္ထာအဲ့လိုခေါ်တယ်အစလတတ္ထာလို့အဲ့ဒီလိုလည်းပဲခေါ်တယ်အဓိကမဆိုတော့ကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်သိကိုယ်တိုင်သိတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စားဦးတဲ့အစားအစာကိုသူများပြောလို့သိတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်စားကြည့်တော့ချိုရင်ချိုမှန်းသိငါရင်ငါမှန်းသိပေါ့ကိုယ်တိုင်စားကြည့်မှချိုတဲ့ငါနဲ့ကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်လို့ရတာဒီမှာလည်းပဲဘုရားရှင်ကတော့ဟောကြားထားတာအစဤကောင်းခြင်းအလယ်ဤကောင်းခြင်းအဆုံးဤကောင်းခြင်းဟိုတနေ့ကပြောတဲ့တရားတော်ရဲ့ဂုဏ်တွေပေါ့အဲ့ဒီတိုင်းဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားအခုလိုကြိုးကြိုးစားစားအထုတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟောတန်ဒိဋ္ဌိကတဲ့ကိုယ်တိုင်အထုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်တွေ့သိနိုင်တဲ့တရားဟောကိုယ်တိုင်သိတာသူများပြောလို့သိတာမဟုတ်ဘူးစာအုပ်ထဲဖတ်ကြည့်လို့သိရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်အထုတ်ကြည့်လို့သိတော့ယုံတယ်ဩဘုရားရှင်ဟောတာတဲ့မှန်ပါကလားအခုငါကိုယ်တိုင်တွေ့သိနေတာပဲကိုယ်တိုင်သိတာမှန်စွာလည်းပဲသိတာတဲ့အမှားတွေရှောက်သိနေတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တိုင်းသိတာခုဖောင်းနာကလေးပေါ်ရင်ဖောင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်တော့ဖောင်းနာကလေးသိတယ်ပိန်နာကလေးပေါ်လာတော့ပိန်နာလေးမှတ်တော့ပိန်သွားတာကိုသိတယ်မြင်တဲ့အယူပါယုံလေးပေါ်လာတော့မြင်တယ်လို့မှတ်တော့မြင်နာကလေးကိုသိတယ်စသည်ဖြင့်ဟောအမှန်တိုင်းသိသွားတာအဲ့ဒါကိုတန်ဒိဋ္ဌိကလို့ခေါ်တယ်အာထုတ်သူကိုယ်တိုင်အာထုတ်လို့ရှိရင်အာထုတ်သူကိုယ်တိုင်သိမြင်နိုင်တဲ့တရားလို့ဘုရားရှင်ကအမှတ်ခံပြီးတော့ဟောတာဩတဲဟုတ်ပါကလားအဲ့ဒီလိုအနေအားဖြင့်တတ္ထာတရားကခိုင်မြဲလာ
Keyakinan atau sada yang disebut adigama sada yaitu merupakan bentuk keyakinan karena kita mengalami sendiri atau tahu sendiri terhadap apa yang kita amati di dalam meditasi ini. Jadi merupakan hasil yang para yogi dapat akhirnya memutuskan sendiri, mengerti tentang fenomena yang diamati dalam meditasi. Maka para yogi ketika mengamati demikian, dia dapat melihat, memahami benar atau tidaknya apa yang dia lihat di dalam meditasi, apa yang dia alami di dalam meditasi. Maka itulah mengapa Buddha mengatakan bahwa ajarannya disebut Sanditthika, yang berarti bahwa untuk dapat memahami hal-hal atau objek-objek dengan benar, maka kita sendiri yang harus menjalankannya. Kita sendiri bermeditasi, kita menjalankannya. Maka kita sendiri juga yang akan tahu akan hasilnya. Itulah maksud apa yang dimaksudkan dengan Sanditthika. Maka seperti apa yang telah diungkapkan oleh Buddha tersebut, ketika kita berlatih meditasi, kemudian kita dapat mengetahui sendiri, kita tahu sendiri apa yang sebenarnya, apa yang benar dan apa yang tidak, maka kita akan timbul keyakinan yang kuat, keyakinan yang kokoh. Seperti halnya ketika kita mengamati kembung dan kempisnya perut, ketika perut mengembung, kita mengetahui dengan benar bahwa perut sedang mengembung. Ketika perut mengempis juga kita melihat, memahami bahwa perut sedang mengempis. Ketika kita melihat, kita mengamatinya dengan baik. Demikian pula ketika mendengar dan hal-hal yang lainnya, kita harus menjalankannya dengan demikian. Itulah di dalam meditasi ini, maka kita harus melakukan hal-hal semacam itu. Maka apabila kita dapat melakukannya dengan baik dan kita dapat memahaminya sendiri, maka sada atau keyakinan menjadi tumbuh kuat dan tidak goyah. Asla tada လို့လည်းခေါ်တယ်တဲ့ asla ဆိုတာမနဲ့မရိမ့်မရိုင်ကြောက်တိုင်ကဲ့သို့ပေါ့မလှုပ်မရှားတက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့တတ္ထာတရားသူများချင်းချောက်လို့လက်လာပါနဲ့ဆွဲဆောင်လို့မပြောင်းစိတ်ကဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးအပေါ်မှာပဲဆွဲဆွဲမြဲမြဲတက်ဝင်ယုံကြည်တာအဲ့ဒါကိုအစလတတ္ထာတဲ့ဘုရားရှင်လက်ထက်ကသုဘဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ကုဋ္ဌနုနာတခါကြီးတယောက်ဘုရားရှင်တရားဟောနေတော့သူကလည်းပဲဆင်းကလည်းဆင်းရဲတော့လူစုလူဝေးနေဆိုတော့ဘာတွေများပေးကျွေးနေပါလိမ့်မယ်ထင်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါကျတော့ပေးကျွေးတာမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်တရားဟောနေတာတွေ့တာကိုပါရမီတက်ခံလေးကလည်းပါလာတော့ပြန်လှည့်မသွားပဲနဲ့ကဲဟောမှတော့ငါလည်းနာလိုက်အောင်ပါပဲအဲ့လိုတရားဟောနေရင်အဲ့ဒီတခါကြီးကသူ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲကြောင်ကြစားပြီးတော့ရှုမှတ်တရားနာနေတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးအပေါ်မှာသက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့အထိတတ္တတရားခိုင်မြဲသွားဘုရားရှင်ကျောင်းတော်ပြန်ကြွသွားတော့သူရရှိထားတဲ့တရားလေးလျှောက်ထားဖို့ဆိုပြီးတော့လမ်းမှာတရားမင်းရစုံစမ်းကြည့်အောင်ပါပဲဒီတကားသုဘဗုဒ္ဓသင်္ကနုနာယောဂါတွေကလည်းပဲအပြင်းထန်ဆွဲကပ်လူကလည်းပဲအပတန်ဆင်းရဲတယ်
ဖះရှင်ကိုဖះမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတရားတော်ကလည်းပဲဖះရှင်ခုနဟောတဲ့တရားတွေကလည်းပဲအမှားတွေတန်ခါကိုလည်းတန်ခါမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆွဲဆောင်တာကိုလက်ပေးပြီးတော့ဆွဲဆောင်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ယောဂပြတွေလည်းပဲပြောင်းကုပေးမယ်ဥစ္စာကျေးငွေတွေလည်းပဲအများကြီးပေးမယ်ဖြားရောက်တာဟိုကယောဂပြကလည်းပဲဆွဲကတ်လူကလည်းပဲမချမ်းသာပစ္စည်းဥစ္စာမချမ်းသာဒါပေမဲ့လို့ပြောင်းလို့မရအောင်သင်ငါ့ကိုလာပြီးတော့ညာနေတာပဲသူ့ကိုဖြားယောင်းလို့မရဘူးတရားမင်းကြီးကဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုမတုံမလှုပ်သက်ဝင်ယုံကြည်တာအဲ့ဒါကိုအစလတတ်တာလို့လည်းခေါ်တာ Yang kedua disebut acala sada atau merupakan keyakinan yang tidak goyah. Seperti halnya kita memiliki pikiran atau keyakinan kita yang tidak akan berubah atau goyah terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Saya memberikan cerita tentang Supa Buddha. Supa Buddha adalah seorang umat awam. Dia berasal dari kasta yang miskin sekali. Kemudian dia juga memiliki penyakit di tubuhnya, sehingga di dalam kehidupannya dia tidak memiliki kebahagiaan. Pada suatu hari dia bertemu dengan Buddha, kemudian dia mendengarkan khotbah yang diberikan oleh Buddha. Maka kemudian ketika dia mendengarkan khotbah yang diberikan oleh Buddha dengan baik-baik, dia pada saat itu juga mengamati tubuh dan materi, rupa, nama dan rupa atau materi dan batinnya, sehingga pada akhir dari khotbah Supa Buddha dapat mencapai tingkat kesucian Sotapana, dia menjadi seorang Sotapana. Maka ketika ia menjadi seorang Sotapana, dia memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan lagi terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Akan tetapi pada saat itu Raja para dewa yang melihat hal tersebut, ia tidak yakin atau dia ragu-ragu apakah Supa Buddha benar memiliki keyakinan yang begitu kuat, yang tidak tergoyahkan lagi terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Maka Saka membuat dirinya menjadi seseorang dan kemudian mendekati Supa Buddha dan menanyakan untuk seperti menguji kepada Supa Buddha agar dia dapat memiliki keyakinan bahwa benar-benar Supa Buddha memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Setelah dalam percakapan tersebut, Saka menjadi yakin bahwa Supa Buddha benar memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan, karena Saka juga yakin bahwa Supa Buddha telah mencapai tingkat kesucian Sotapana, dan pada saat itu penyakit yang diderita oleh Supa Buddha juga menjadi lenyap. ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတော်စင်တွေလည်းပဲအခုအဲ့ဒီလိုတတ္ထာတရားမျိုးရအောင်အဓိကမတတ္ထာသို့မဟုတ်အစလတတ္ထာအဲ့ဒီလိုမျိုးရအောင်ကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်နေကြတာပဲအဲ့ဒီလိုအားထုတ်တော့ဘုရားရှင်ဟောကြားထားတဲ့အတိုင်းဘုရားရှင်ဟောကြားထားတဲ့အာတာပလုံလဝရိယရှိရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကိလေသာကို
ပူနွေးသွေ့ချောက်ကင်းပြောက်စေနိုင်တဲ့သမပဋ္ဌာန်လုံလဝရိယရှိရမယ်ဒီနည်းအားဖြင့်ကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းသွားရထိုင်လျောင်းဣရိယာပုတ်၄ပါးအကုန်လုံးအမှတ်တတိထားပြီးတော့ရှုမှတ်နေကြတာအမေတ္တာကြီးညိုစရာကောင်းတာပဲခုနပြောတဲ့အဓိကမတတ္ထာမျိုးရအောင်ကြိုးစားနေရတာတမ္မာဝါယာမပေါ့ထိုင်ပြီးတော့မှတ်တဲ့အခါကြိုးကြိုးစားစားမှတ်ရတယ်ပလင်ကံအဘုစိတ်တော်ဥဆုံကာယံပဏိဒါယဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအတပိုင်းဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမတ်ထားပြီးတော့ပရိမုခတတိဥပထပိတဝါဆိုတဲ့အတိုင်းကမ္မထအာယုံစီတို့စိတ်ကိုထားပို့ထားပြီးတော့စူးစိုက်စိုက်ရှုမှတ်နေကြတာဒီတတ္ထာတရားမျိုးရအောင်ဈဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါကြပြန်တော့လည်းပဲဒီအတိုင်းပဲဘုရားရှင်ဟောကြားထားတဲ့ဒေသနာတော်အတိုင်းပဲဘယ်လှမ်းနေညာလှမ်းနေစသည်ဖြင့်ကြိုးကြိုးစားစားရှုမှတ်နေကြတာအထွေထွေအမူအရာတွေမှာလည်းပဲဒီအတိုင်းပဲကြိုးစားပြီးတော့မှတ်နေကြတာအမြဲတမ်းကြီးညိုစရာကောင်းတာကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမြဲတမ်းမှကြီးညိုစရာကောင်းတာဒီတတ္တတရားမျိုးကိုရအောင်ငါတို့အထုတ်နေကြတာမြို့ရဲရွာရဲကိုယ်အိမ်မှာကိုယ်နေလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲနေပါမလဲအခုဒီမှာတရားရိပ်သာမှာဆိုတော့ဒီလိုနေရမယ်ဆိုတာသိပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့အမှတ်တတိအမြဲတမ်းရှိအောင်ကြိုးစားနေကြရတာဝမ်းသာဖို့ကောင်းတာပဲ Maka untuk itu bagi kita semua dan bagi para biku, para yogi juga, kita harus mengembangkan agar kita dapat memiliki yang disebut Adhigama Sada dan Acala Sada, yaitu memiliki sada keyakinan yang muncul karena kita melatih atau menjalankan sendiri dan kita mengetahui sendiri, dan sada atau keyakinan yang kokoh yang tidak tergoyahkan. Maka untuk itu, untuk dapat memiliki sada yang kokoh dan kuat tersebut, maka kita harus berusaha di dalam melakukan meditasi, latihan meditasi ini, yaitu dengan melakukannya menurut apa yang telah diajarkan oleh Buddha. Atapa atau merupakan semangat yang diberikan di dalam latihan ini akan akhirnya dapat menyebabkan kekotoran batin atau kilesa kita akan hilang. Maka semangat atau atapa yang diberikan tersebut harus diarahkan kepada pengamatan terhadap objek dari Satipatthana ini, 4 objek dari Satipatthana ini. Maka di sini ketika kita memberikan semangat yang di dalam pengamatan objek meditasi ini, maka ia disebut sebagai samawayama atau usaha atau semangat yang benar. Untuk itu di dalam meditasi duduk, maka pertama kita harus duduk bersila, kemudian badan kita juga harus tegak, kepala tidak menunduk. Kemudian setelah dalam posisi yang baik, kemudian kita harus mengarahkan perhatian kita terhadap objek. Kita mengamati objek tersebut dengan baik. Demikian pula di dalam meditasi jalan, maka para yogi juga harus menjalankannya dengan usaha yang benar. Ia mengamati langkah kanan dan langkah kiri. Ia mengamati dengan cermat, ia mengamati dengan baik. Demikian pula di dalam kegiatan sehari-hari, maka para yogi harus berusaha untuk dapat melakukannya dengan sebaik-baiknya. Maka ketika para yogi dapat mengamati, memberikan perhatian yang
perhatian murni pada semua objek-objek yang terjadi selama latihan meditasi tersebut, maka ia akan mengetahui fenomena-fenomena yang muncul, ia akan mengetahui sendiri. Maka itulah akhirnya dia memiliki keyakinan atau sada yang kuat. အဲ့ဒီမှာဝရိယထားပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ဆိုတော့ဝရိယကလည်း2မျိုးရှိသေးတာကာယကဝရိယစေတသိကဝရိယကိုယ်အားစိတ်အားပေါ့မြန်မာလိုပြောတော့ကိုယ်အားစိတ်အားအဲ့ဒါကအရေးကြီးတာထိုင်ပြီးတော့မှတ်တဲ့အခါအခုဘုရားရှင်နီးပေးထားတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြောင်းဖြောင်းမမတ်ထားမလှုပ်မရှက်ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ထိုင်လှုပ်ရှားမှုတွေမဖြစ်စေနဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်စိတ်ငြိမ်မှုကလည်းအရေးကြီးသေးတာကိုသမာဓိခန္ဓာကိုယ်ကလှုပ်လှုပ်ရွရွနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစိတ်မငြိမ်တာပေါ့စိတ်မငြိမ်လို့ရှိရင်ရုပ်မငြိမ်လို့ရှိရင်စိတ်ကလည်းမငြိမ်ဘူးရုပ်ငြိမ်တာတော့မှစိတ်ကငြိမ်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ထိုင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြောင်းဖြောင်းမမတ်ထားအဲ့ဒီဖြောင်းဖြောင်းမမတ်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရော့မသွားစေနဲ့တစ်ချိန်နဲ့မမတ်ထိုင်နိုင်အောင်အဲ့လိုတစ်ချိန်နဲ့မမတ်ထိုင်နိုင်အောင်ကတတိထားနေမှဖြောင်းဖြောင်းမမတ်ထားနိုင်မှုရဒါကလည်းမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကတော့ကိုယ်အားပေါ့ကိုယ်အားကရော့သွားတယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ်ညွတ်သွားရင်ဖောင်းနာပိန်နာကမထင်ရှားတော့ဝမ်းမိုက်ကဖောင်းမှုပိန်မှုကမထင်ရှားတော့ဟောထွက်လေဝင်လေကိုတတိထားပြီးတော့မရှူအားပါပါနဲ့ရှူရတာအားပါပါဆိုအပြင်းပြင်းရှူရတာမဟုတ်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေဟာချက်တိုင်ရောက်အောင်ချက်တိုင်ကိုရောက်သွားအဲ့ဒီလိုကိုရှုရတာပြင်းပြင်းနဲ့ရှုเสียလည်းမလိုပါဘူးပုံမှန်တတိထားပြီးတော့ရှုလိုက်လို့ရှိရင်လေကချက်တိုင်ထိအောင်ရောက်သွားတာအဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်အားကိုလိုအပ်တယ်စိတ်အားကြတော့ဖောင်းနာကလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖောင်းတယ်လို့စူးစိုက်မှအဲ့လိုမှတ်တဲ့အခါမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကဖောင်းစားကနေစပြီးတော့ဖောင်းဆုံးတိုင်အောင်ဒါမှတ်နိုင်အောင်လို့ကြိုးစားဖို့ရအတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကညွှန်ပြတာတကယ်ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဖောင်းစားတွေရှားမနေနဲ့ဖောင်းဆုံးတွေရှားမနေနဲ့ငါမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်စိတ်အားထည့်ပြီးတော့မှတ်ရတာအဲ့ဒါကိုယ်အားစိတ်အားလိုတယ် Wirya atau semangat usaha ada dua macam yang disebut kayika wirya dan cetasika wirya. Yang dimaksudkan dengan kayika wirya di sini adalah usaha atau semangat yang berkenaan dengan tubuh jasmani, sedangkan cetasika wirya merupakan usaha atau semangat yang berkenaan dengan batin. Untuk itu, di dalam bermeditasi, maka kita harus duduk dengan tenang. Badan kita tidak boleh bergoyang-goyang. Karena apabila badan kita selalu bergoyang-goyang, maka juga pikiran kita juga tidak bisa menjadi tenang. Pikiran kita menjadi selalu bergerak, bergoyang untuk mengikuti karena tubuh kita yang selalu bergoyang. Maka kita harus duduk dengan tenang, badan kita harus tegak, dan kita harus memberikan usaha di dalam duduk tersebut. Maka inilah yang disebut dengan usaha yang berkenaan dengan tubuh kita, artinya kita memberikan perhatian
pada tubuh kita agar tidak bergoyang-goyang tetapi dapat duduk dengan baik. Kita menjaga tubuh kita dengan baik. Demikian pula kemudian ketika nafas kita masuk dan keluar, masuk mulai dari hidung hingga mencapai pusar, kemudian keluar dari pusar hingga mencapai hidung kembali, maka di situ amati saja di bagian perut, artinya mengamati saja gerakan yang terjadi dari akibat dari nafas yang masuk dan nafas yang keluar, bukan mengikuti nafas yang masuk dan keluar, tetapi memperhatikan gerakan yang muncul akibat dari nafas masuk dan nafas keluar. Kemudian yang dimaksudkan dengan cetasika wirya adalah merupakan usaha atau semangat yang berkenaan dengan batin atau pikiran kita. Maka di sini setelah kita memberikan perhatian terhadap kondisi tubuh kita, maka keadaan tubuh kita, maka sekarang pikiran atau batin kita diarahkan pada pengamatan dari tubuh jasmani kita ini terhadap gerakan yang muncul dari keluar masuknya nafas. Maka di sini usaha yang diberikan adalah disebut sebagai cetasika wirya. Kita memberikan pengamatan dengan baik, tidak mencari-cari gerakan-gerakan yang muncul, tetapi apa yang dirasakan, apa yang dia lihat pada saat itu, maka harus dapat diamati dengan baik. ခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုဂ္ဂလည်းပဲတတိတမာတိအာမကောင်းသေးလို့ရှိရင်တစ်ချိန်နဲ့ထောက်ပံ့ထားနိုင်မှုကာယကဝိရိယအားကောင်းမှုကလည်းမလွယ်သေးဘူးတရားအထုတ်နေနဲ့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်နေနဲ့တတိကလွတ်သွားလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုဂ္ဂပြောင်းလဲသွားတာမသိဘူးသိတဲ့ခါကျတော့ခါကညွတ်နေတယ်ကိုင်းနေတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ကိုင်းလာပြီးညွတ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုင်းနေညွတ်နေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ညောင်းညာပင်ပန်းတာတွေဖြစ်တာပေါ့ခါးတွေညောင်းလာတယ်ကြောတွေညောင်းလာတယ်တောင့်လာတယ်တင်းလာတယ်မခံနိုင်တဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေလည်းပဲမှတ်ရတာအဲ့ဒီတော့ယောဂီကနေရထိုင်ရတက်တောင့်တက်တာမဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ခါးကလေးပြန်ဆန့်ပြန်ရောဆန့်တဲ့ခါကျပြန်တော့လည်းပဲမှတ်တော့ပါရတာပဲသို့တော့မှတ်တော့မမှတ်နိုင်သေးဘူးအဲ့ဒါတတိတမာတိကအာမကောင်းသေးတာဟုတ်ကြိုးစားပြီးတော့ရှုမှတ်ပါများလာတော့တတိတမာတိအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့တစ်ချိန်နဲ့ပဲတဏှာကြီးထိုင်လို့ရှိရင်တဏှာကြီးနီးပါးလောက်ကိုတခါတဲ့အထိုင်မပြက်တခါတဲ့ကြောက်ဆင်းလို့ရုပ်လို့တဖြောက်နေပဲထိုင်နှိုင်းလာတာအဲ့ဒီကြတော့ကာယကဝိရိယအားရလည်းပဲကောင်းလာစိတ်ကလည်းပဲစိတ်အားလည်းပဲကောင်းလာဘာဖြစ်လို့ကောင်းလာလဲဆိုရင်ရှုမှတ်ရအာယုံကိုရှုမှတ်နှိုင်းလာလို့ရှုမှတ်နှိုင်းလာလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ပဲစိတ်အားတွေရှိလာတယ်။အော်ငါမှတ်နိုင်သားပဲငါမှတ်နိုင်သားပဲအဲ့ဒီလိုမဖြစ်ခင်ဆိုငါမှတ်နိုင်မှာမလားညောင်းတာကြိုက်တာခဲတာတွေခံနိုင်မှာမလားကိုသိမယုံကြည်မှတ်နိုင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယုံကြည်လာတယ်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အားရှိလာစိတ်အားရှိလာလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်အားလည်းပဲရှိလာတယ်Maka pada awal meditasi tubuh kita tidak dapat kurang dapat mengamati tubuh kita dengan baik karena pada saat itu sati dan samadhi atau perhatian murni dan konsentrasi kita belum berkembang secara baik. Maka pada saat itu juga
usaha yang berkenaan dengan tubuh kita juga belum berkembang dengan baik karena kita belum bisa memberikan usaha dalam pengamatan. Maka untuk itu kita harus berusaha untuk mengembangkan perhatian kita pada objek. Pada awalnya kita mengalami banyak kesulitan-kesulitan ketika tubuh kita ada bergerak atau terjadi gerakan-gerakan tertentu, kita tidak dapat mengetahuinya. Ketika mengamati gembung dan gebisnya perut, ketika perut kita ada rasa keras atau di tubuh kita ada rasa kaku atau pergerakan mendorong dan pergerakan yang lainnya, kita pada awalnya tidak dapat mengamatinya dengan baik. Maka untuk dapat mengamati dengan baik, kita harus memberikan usaha, yaitu dengan mengembangkan sati perhatian kita dan samadhi konsentrasi kita. Maka ketika sati dan samadhi kita menjadi berkembang dengan baik, maka kita dapat mengamati objek tersebut dengan cermat. Kita dapat duduk selama 1 jam atau lebih mungkin di dalam meditasi duduk. Maka ketika sati dan samadhi itu kita berkembang dengan baik seperti itu, maka kayika wirya dan cetasika wirya, yaitu usaha yang berkenaan dengan tubuh kita dan usaha yang berkenaan dengan batin kita menjadi juga berkembang dengan baik. Maka para yogi ketika memiliki kedua jenis wirya ini dengan baik, dia dapat mengamati objek dengan baik pula. Maka ketika dapat mengamati, ia sadar, dia mengetahui, oh saya dapat mengamati objek dengan baik. Apapun objek yang muncul, saya dapat mengamatinya dengan baik. Dengan demikian, ketika dia dapat melihatnya sendiri, mengetahuinya sendiri, maka keyakinan pun menjadi kuat, menjadi muncul dan menjadi kuat, menjadi tidak goyah. Ketika keyakinan kita menjadi tidak goyah, maka usaha kita, usaha yang berkenaan dengan batin kita, usaha yang berkenaan dengan tubuh jasmani kita itu pun menjadi ada pada diri kita. အဲ့ဒီလိုစဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါကျပြန်တော့လည်းပဲကာယိကဝိရိယစေတသိကဝိရိယလိုပြန်တာပဲဘယ်လှမ်းတယ်ညာလှမ်းတယ်သို့မဟုတ်လဲလှမ်းတယ်ပေါ့ခက်ကြဲကြဲလေးမှတ်ချင်နည်းနည်းခက်စိတ်စိတ်လေးမှတ်တော့ဘယ်လှမ်းတယ်ညာလှမ်းတယ်သူ့ရဲ့နည်းနည်းစိတ်စိတ်လေးမှတ်ချင်တော့ကြွတယ်ချတယ်သူ့ရဲ့ပို့ပြီးတော့စိတ်စိတ်ကလေးမှတ်ချင်တော့ကြွတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်အဲ့ဒါလိုတာပဲကာယိကဝိရိယစေတသိကဝိရိယဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတွေကိုတတိပေးရတယ်ကြွရင်ကြွမှန်းသိပါစေအဲ့ဒါနှစ်ခုလုံးပါသွားတယ်တတိပေးလိုက်တာကာယိကဝိရိယလည်းရှိနော်စေတသိကဝိရိယလည်းရှိနော်တတိပေးလိုက်တာလှမ်းရင်လှမ်းမှန်းသိပါစေချလိုက်လို့ရှိရင်ချမှန်းသိပါစေကိုသိတာကိုပြောပြတတ်မှာပေါ့ကိုတနေ့လုံးဒါပဲလုပ်နေရတာဟုတ်ထိုင်မှတ်တယ်စဉ္ညာရှောင်းမှတ်တယ်အထွေထွေအမူအရာတွေမှတ်တယ်ဆိုတော့ဒါသိရမှာကြွရင်လှမ်းရင်ချရင်ဆိုတော့အမူအရာတွေကြွတဲ့အမူအရာလှမ်းတဲ့အမူအရာချလိုက်တဲ့အမူအရာအဲ့ဒါတွေဖြစ်ပေါ်ဝရိယစိုက်ရပြင်းနေလို့ရှိရင်ကြွတဲ့အမူအရာမဖြစ်တော့လှမ်းတဲ့အမူအရာလည်းမဖြစ်တော့ချတဲ့အမူအရာလည်းမဖြစ်တော့ကိုအားလိုတာကိုအားခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ခြေထောက်ကနေပြီးကြွရမယ်လှမ်းရမယ်ချရမယ်ကြွမှန်းသိပါစေကြွမှန်းသိပါစေဆိုတော့ကြွလာလို့ရှိရင်ကြွတယ်လို့စိတ်ကစူးစိုက်ပြီးတော့စိတ်အားစိုက်ပြီးတော့မှတ်ရလှမ်းလိုက်လို့ရှိရင်လှမ်းတယ်လို့စိတ်အားစိုက်ပြီးတော့မှတ်လိုက်ရချတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချတယ်အမူအရာလေးကိုတခါတည်းစိတ်နဲ့စူးစိုက်ပြီးတော့မှတ်ရအဲ့ဒါကိုအားစိတ်အားနှစ်မျိုးလုံးပါတော့အဲ့ဒီထဲမှာ
Demikian pula di dalam meditasi jalan, maka kedua jenis wirya ini, kaika wirya dan cetasika wirya ini juga harus diterapkan padanya. Seperti ketika kita berjalan, melangkah ataupun memperhatikan langkah kanan, langkah kiri, atau angkat, turun, atau angkat, maju, letak. Maka di setiap gerakan yang terjadi di situ, para yogi harus memberikan usaha atau wirya. Maka para yogi ketika dapat memberikan usaha, dua jenis usaha ini dengan hati-hati pada meditasi jalan, seperti misalnya ketika mengangkat kaki, maka para yogi harus dapat memberikan usaha ketika mengangkat, kemudian juga mengetahui, mengamati gerakan dari mengangkat tersebut. Maka di sini kedua hal usaha, yaitu kaika wirya dan cetasika wirya, ada di dalamnya. Demikian pula ketika mendorong ke depan, maka juga adanya dorongan dan juga pengamatan terhadap gerakan yang mendorong tersebut, maka kedua jenis wirya ini juga harus diterapkan. Demikian pula ketika meletakkan atau menurunkan langkah kaki, maka juga gerakan yang turun dan juga pengamatan terhadap kaki yang menurun atau meletakkan tersebut adalah kaika wirya dan cetasika wirya harus diterapkan padanya. Maka dengan demikian para yogi ketika mengangkat atau mendorong maju atau turun, maka dia harus menempatkan pikirannya atau perhatiannya pada gerakan yang sedang terjadi tersebut. Jadi pengamatan harus sesuai atau bersamaan dengan terjadinya gerakan tersebut. အဲ့ဒီလိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်မှတ်နိုင်လာပြီဘုန်းကြီးတို့ရွှေတောင်ကုန်းဆရာတော်ကြီးကတော့စိတ်အားစိုက်ချိန်သားကြိုက်သူကတော့အဲ့လိုအမေးရှိတယ်စိတ်အားစိုက်စေတသိကဝရိယချိန်သားကြိုက်ကြောင်းကြတာအဲ့လိုမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်အပိုင်းအပိုင်းသိမြင်လာတယ်ဩကြွတာလေးကတစ်ပိုင်းလှမ်းတာကလေးကတစ်ပိုင်းခြားတာကလေးကတစ်ပိုင်းသုံးပိုင်းကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်လာစူးစိုက်ပြီးတော့မှတ်နိုင်ရင်မှတ်နိုင်တယ်လို့ယောဂီကဉာဏ်ထဲမှာထင်လာမြင်လာတယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့သိလာတယ်ကြွားစားကနေစပြီးတော့ကြွတာလေးဆုံးသွားတာတစ်ပိုင်းစပြီးတော့လှမ်းလိုက်တာကနေပြီးတော့လှမ်းတာလေးဆုံးသွားတာကတစ်ပိုင်းခြေတော့ကိုချပြီးတော့စပြီးတော့ချလိုက်တာကနေပြီးတော့ဟိုကျမ်းမြင့်ထိသွားတာဆုံးသွားတာတစ်ပိုင်းထင်းထင်းရှားရှားသိမြင်လာအဲ့ဒီသိမြင်တယ်လို့ပဲပြောလဲပြောပြတတ်လာကြွတယ်လို့မှတ်လိုက်တဲ့အခါခြေတော့ကလေးကပေါ့ပြီးတော့တက်သွားတယ်လှမ်းတယ်လို့မှတ်လိုက်တဲ့အခါခြေတော့ကရွေ့နဲ့ရှေ့ကိုတိုးပြီးတော့သွားတယ်ချတယ်လို့မှတ်လိုက်တဲ့အခါတရစ်ချင်းလေးပြီးတော့ကြာသွားတယ်စသဖြင့်ယောဂီကပြောပြတတ်တာရှင်းလင်းပြောပြတတ်တာMaka dengan demikian para yogi dalam meditasi jalan tersebut mengamati gerakan tersebut dengan cermat, artinya juga kita memberikan pengarahan terhadap pikiran kita terhadap langkah kaki tersebut. Maka ketika kita memberikan perhatian atau dalam hal ini usaha yang berkenaan dengan batin atau pikiran kita di dalam
berjalan tersebut, maka kita akan dapat akhirnya melihat, mengetahui sendiri pergerakan tersebut dengan baik. Ia akan mengetahui bahwa ketika berjalan terdiri dari bagian-bagian, satu bagian dengan bagian yang lainnya, satu bagian ketika mengangkat, satu bagian ketika mendorong maju, satu bagian ketika menurunkan kaki. Ketika mengangkat, bagian mengangkat itu pun para yogi akan dapat melihat dari awal mengangkat hingga akhir angkat. Ketika mendorong ke depan juga ia melihat dari awal mendorong hingga akhir mendorong. Ketika turun menurunkan kaki juga melihat dari awal menurunkan hingga kaki selesai menurunkan. Dia dapat melihat kesemuanya itu. Maka perhatian kita menjadi berkembang lebih tajam lagi, sehingga kemudian kita merasakan bahwa ketika kita sedang mengangkat kaki, merasakan ada rasa ringan. Ketika mendorong kaki ke depan, kita merasakan ada kaki bergerak sedikit-sedikit, maju sedikit-sedikit ke depan. Kemudian ketika kita menurunkan kaki, kita merasa kaki turun secara pelan-pelan dan ada rasa berat di situ. Yogi ဆိုတော့သိမ်မွေ့နူးညံ့ရတာပေါ့အသွားလာအထိုင်အထမြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်လို့ရှိရင်အမှန်ကိုသိမြင်ဖို့ရမလွယ်ဘူးယုံနာတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်အမှန်တိုင်းသိဖို့ရမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကလူမမာနှင့်တူစွာကျင့်ပြုသင့်ကိုမူရာလူမမာကလည်းပဲအလွန်အားနည်းတဲ့လူမမာကြတော့သိနှေးတာပေါ့တော်ရုံသိအောင်ဆိုရင်တော့လည်းပဲလူကောင်းတော့မမြန်ဘူးပေါ့ဘလောက်နှေးရမယ်ဘလောက်ဖြည့်ရမယ်ဆိုတာတော့မညွန်ပြဘူးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့တတ္ထတရားပုံမှာမူတည်တာသိပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းနှေးနှေးအမှတ်စိတ်လွန်ပြန်ရင်လည်းပဲစိတ်တွေကပြန့်လွင့်တတ်တယ်ဝိရိယလွန်တော့ဥဒိစ္စဖြစ်ဆိုတာလို့ဝိရိယတွေသိပြီးတော့အာကောင်းလွန်နေလည်းပဲစိတ်တွေကပြန့်လွင့်နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တစ်ချက်မှတ်တယ်ဆိုရင်အလွန်ကြီးနေဖို့မလိုသေးဘူးပုံမှန်လောက်ပဲနှစ်ချက်မှတ်တယ်ဆိုရင်နည်းနည်းနှေးလာပြီပိုးဂယုဆက်ရတာကိုကြွတာလေးကတစ်ပိုင်းချလိုက်တာကလေးကတစ်ပိုင်းထင်ရှားအောင်ပို့ပြီးတော့ကြောက်မြတ်ဆက်ရပြီခုနပြောတဲ့ကာယိကဝိရိယစေတသိကဝိရိယပို့ပြီးတော့ကြောက်မြတ်ဆက်ရပြီကြောက်မြတ်ဆိုင်တယ်ဆိုရင်နည်းနည်းအမူအရာကပို့ပြီးတော့နုညံ့သိမ်မွေ့သွားပြီနှေးသွားပြီသုံးချက်မှတ်တယ်ဆိုရင်တော့ပို့နှေးသွားပြီပို့နှေးသွားပြီအဲ့ဒီလိုဝိရိယကိုအရှိန်တင်ရတာပေါ့သိပြီးတော့နေရတာကမှနှေးလွန်းမြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်တွေပြန့်လွင့်နေတတ်တယ် Maka untuk dapat mengamati seluruh rangkaian gerakan melangkah atau kaki tersebut, bagi para yogi pada awalnya akan merasakan bahwa hal itu tidaklah mudah untuk dapat mengetahuinya dengan benar. Maka disitulah kita harus memberikan usaha di dalam pengamatan. Kita harus memberikan usaha dengan kuat. Apabila kita dapat memberikan usaha dengan kuat di situ, kita mengarahkan perhatian kita pada setiap langkah kaki, kita tidak membiarkan pikiran kita menjadi gelisah atau udaca karena pikiran atau perhatian kita terlepas dari objek yang sedang diamati. Maka pada akhirnya yogi akan dapat mengamati seluruh rangkaian gerakan kaki dengan baik. Untuk itulah diinstruksikan pada awalnya
bahwa para yogi hanya memperhatikan satu langkah saja. Langkah kanan, langkah kiri, diperhatikan satu langkah saja. Karena dengan memperhatikan satu langkah tersebut akan mudah untuk diamati. Nah, ketika cukup mudah mengamatinya, di situ maka secara bertahap wirya juga akan berkembang. Kemudian setelah dapat mengamati satu langkah dengan baik, maka kemudian dilanjutkan pengamatan terhadap dua langkah, yaitu angkat dan letak. Maka di sini para yogi harus memberikan usaha yang lebih banyak untuk dapat mengamati dua langkah tersebut. Untuk itulah kayika wirya dan cetasika wirya, kedua jenis wirya di sini juga akan bekerja, yaitu dalam mendorong perhatian pengamatan terhadap langkah kaki, angkat, dan letak. Kemudian dilanjutkan dengan 3 langkah, yaitu angkat, maju, dan letak. Maka di sini pun menjadi lebih sulit dan yogi harus memberikan usaha dan perhatian di dalam pengamatan terhadap langkah kaki tersebut dengan lebih baik. Di sini pun juga kayika wirya dan cetasika wirya, yaitu semangat yang berkenaan dalam pengamatan terhadap langkah kaki tersebut harus diberikan dengan lebih daripada pengamatan langkah kaki yang sebelumnya. ဘုရားရှင်တက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်တုန်းကဘုရားရှင်ညီလည်းပဲတော်အလို့ကျွေးလည်းပဲဖြစ်တဲ့အရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကသောတာပန်ပဲရှိသေးတယ်ယဟန္တာမဖြစ်သေးဘုရားရှင်ပြိဋိဘံစံပြီးတော့မှအကြောင်းအားလျော်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားထားတဲ့တရားတော်တွေကိုစုပေါင်းရွတ်ဆိုပြီးတော့အတည်ပြုတန်ခါပရိသတ်မှာအတည်ပြုဒါဘုရားရှင်ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်အစစ်အမှန်တွေပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်နောက်အကြောင်းအားလျော်စွာပြဿနာတစ်ခုပေါ်ပေါက်လို့ဒီလိုအတိမှမပြုတ်ထားလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ဟောတဲ့တရားတော်တွေပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်မှတ်ပုံတင်နဲ့ပြောရမှာပေါ့မှတ်ပုံတင်နဲ့ပြောရမှာတန်ခါပရိသတ်အလယ်မှာအဲ့လိုတန်ခါရနာပထမတန်ခါရနာတင်မယ်လှုပ်တဲ့အခါကျတော့အရှင်မကတ္တပမထေရမြတ်ကြီးကယဟန္တာတွေပဲရွေးချယ်တာဒါပေမဲ့လို့အရှင်အနန္ဒာမပါရင်လည်းပဲမပြီးဘူးအရှင်အနန္ဒာပါပြန်ရင်လည်းပဲသောတာပန်ဖြစ်သေးတာမဟုတ်လို့မဖြစ်ပြန်ဘူးအဲ့ဒီတော့အရှင်အနန္ဒာမထေရမြတ်ကတရားကြိုးစားအားထုတ်စဉ္ညာလျှောက်ပြီးတော့တရားအားထုတ်အပြင်းထန်အားထုတ်တန်ခါနာတင်ဖို့ကလည်းနီးလာအဲ့လိုစဉ္ညာလျှောက်မှန်းနေတယ်သူကိုယ်တိုင်သိတယ်ဩငါဝိရိယတွေသိများနေတယ်ရှောမှပဲစဉ္ညာလျှောက်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့မိမိတရင်300အခန်းထဲကိုရောက်သွားခရေမောမှာညောင်စောပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့တုံးလုံးလှဲမယ်လို့ခေါင်းနဲ့လည်းပဲမထီသေးဘူးထိုင်တဲ့အမူအရာလည်းမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီဈာကာလမှာရှုမှတ်နေတဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတာဆိုလိုတာကတော့ဝိရိယတွေတိတ်များနေလို့ရှိရင်စိတ်တွေပြန့်လွင့်ပြီးတော့နေတတ်တာဒါကြောင့်မလို့အလွန်ကြီးလည်းပဲနှေးเสียမလိုသေးဝိရိယအရှင်တတိအရှင်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုနပြောသလိုတစ်ချက်မှတ်တဲ့အခါနှစ်ချက်မှတ်တဲ့အခါသုံးချက်မှတ်တဲ့အခါအဲ့လိုမြင့်တယ်မော Di masa kehidupan Buddha, beliau memiliki pembantu dekat yang kita kenal, yaitu Bhante Ananda. Beliau telah mencapai tingkat kesucian Sotapanna selama
dalam masa kehidupan Buddha. Akan tetapi ketika Buddha parinibbana, Ananda juga masih seorang Sotapanna. Maka setelah 3 bulan setelah Buddha parinibbana, pada saat itu akan diadakan konsili. Nah, pada saat itu Ananda yang belum mencapai tingkat kesucian tertinggi menjadi diperdebatkan apakah ia akan dipilih untuk ikut serta di dalam konsili tersebut atau tidak. Konsili tersebut dipimpin oleh Bante Mahakassapa. Bante Mahakassapa berpikir bahwa jika Bante Ananda tidak ikut serta di dalam konsili tersebut, maka konsili tersebut menjadi tidaklah lengkap karena Bante Ananda sangat dekat dengan Buddha dan mengetahui juga seluruh ajaran apa yang telah dipaparkan oleh Buddha. Akan tetapi Bante Mahakassapa juga berpikir bahwa Ananda belum mencapai tingkat kesucian arahata. Jadi dia bukanlah seorang arahata, sementara para anggota yang lain dari konsili yang dipilih adalah telah mencapai tingkat kesucian arahata. Maka kemudian Bante Ananda mengetahui keadaannya sendiri, kemudian dia berusaha agar dapat ikut serta di dalam konsili tersebut. Ia berlatih meditasi sesuai dengan apa yang telah Buddha ajarkan. Ia memberikan usaha yang besar di dalam melakukan meditasi. Pada suatu ketika ia bermeditasi berjalan, seharian dia memberikan usaha yang besar di dalam melakukan meditasi jalan hingga larut malam. Hingga akhirnya dia menyadari bahwa dia telah memberikan wirya atau usaha yang berlebihan, sehingga ia tidak dapat memberikan pengamatan yang baik. Untuk itulah kemudian dia merasa harus sedikit mengendurkan atau mengurangi wiryanya. Ia pergi ke tempat ke kutinya, kemudian dia ingin berbaring. Maka ketika kakinya terangkat dan kepalanya belum menyentuh papan, belum menyentuh bantal, pada waktu itu dia dengan memberikan pengamatan yang baik, pada saat itu dia mencapai tingkat kesucian arahata. Maka di situ juga wirya yang diberikan sangat berlebihan akan menyebabkan pikiran menjadi mengembara, pikiran menjadi gelisah. Nah, dalam hal ini di dalam melakukan meditasi jalan, untuk itu ketika para yogi semuanya berjalan memperhatikan baik 1 langkah, 2 langkah ataupun 3 langkah, maka para yogi harus memberikan usaha, tetapi dengan memberikan usaha yang sepadan, tidak memberikan usaha yang terlalu berlebihan atau melakukan meditasi jalan yang berlebihan sehingga menyebabkan pikirannya gelisah. ပထမဝိရိယပေါ့တတိကိုပြိုးထောင်ရတာဝိရိယနဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာလို့ရှိရင်တတ္တာပထမဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်လာတယ်အဲ့လိုယုံကြည်လာပြီးတော့နောက်သမာဓိပညာလိုဖြစ်လာတာပဲဝိရိယတတိအားကောင်းလာလို့ရှိရင်တတ္တာကလည်းအားကောင်းလာရင်သမာဓိပညာလိုဖြစ်လာတော့တာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်အခုပြောခဲ့တဲ့အစလတတ္တာအဓိကမတတ္တာကိုယ်တိုင်တွေ့သိပြီးတော့ဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးအပေါ်မှာမတုံမလှုပ်သက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့တတ္တာတရားမျိုးအဲ့ဒါကိုပဲကောင်းစွာတည်တံ့ခိုင်မြဲပါစေလို့
ကျန်တဲ့နတ်သားတွေကစုတည်ကြတော့မဲ့နတ်သားတွေကိုအားပေးတာ Maka dalam hal ini yang terutama adalah wirya atau semangat yang disebut sebagai semangat yang berkenaan dengan tubuh atau kayika wirya dan cetasika wirya yang disebutkan sebelumnya. Maka untuk dapat wirya tersebut juga berkembang, maka yang pertama adalah kita harus memiliki sada atau keyakinan. Dan ketika sada mendorong wirya untuk tumbuh, maka yang lainnya, sati, samadhi, dan panya juga akan berkembang, akan menjadi matang. Maka yang pertama di sini sada, kedua jenis sada yaitu adhikama sada dan acala sada, keduanya tersebut merupakan juga faktor yang penting. Keyakinan tersebut yang muncul dengan kuat, keyakinan yang muncul karena pengetahuan atau kita mengetahui sendiri, dan keyakinan yang tidak tergoyahkan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha adalah merupakan keyakinan yang dapat mendorong kita di dalam melakukan meditasi ini dengan baik. Itulah seperti apa yang dinasihatkan, yang saling dinasihatkan oleh para dewa dan dewi ketika melihat rekanya akan meninggal, bahwa mereka harus memiliki keyakinan yang kuat. Okay, ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီသူတော်စင်တွေလည်းပဲကျမ်းမာမာချမ်းသာသာဖြင့်ကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်နိုင်ကြ၍အခုပြောခဲ့တဲ့အစလတ္တာမျိုးကိုရရှိပြီးတော့အရိယာမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ Untuk itu, Sayadaw menutup ceramah pada sore hari ini agar dengan memotivasi para yogi semua agar dapat melakukan meditasi ini, berusaha melakukan meditasi ini dengan sebaik-baiknya, dengan memiliki keyakinan adhikama sada ataupun acala sada, keyakinan yang kuat dengan melakukan sendiri, keyakinan yang tidak tergoyahkan, yang dikembangkan sehingga para yogi semua dapat berkembang dan akhirnya mencapai magga, pala, dan nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.